विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय इतिहास प्रकरण नंबर 3 नो आजे भाग बीजो वेदकालीन राज्य व्यवस्था एटले के राजकीय संगठनो। वैदिक युग में कबीलाई प्रकारनी राज्य व्यवस्था जोवा मळती थी, एटले के पोतपोताना कबीला बनावी अने लोको एनी अंदर रहता वसवाट करता। पशुपालन साथे संकळायेल होवाने कारणे भटकती समाज व्यवस्थानी जेम राजकीय व्यवस्था पण हती। जो के गण अने विदथ जेवी प्रारंभिक राजकीय व्यवस्था वैदिक युग में जोवा मळे छे। आ सिवाय सभा अने समिति जेवी राजकीय संस्थाओ पण मुख्य हती। सभा में मोटे भागे एटले के वर्तमान राज्यसभानी माफक ज वडीलो बेसता अने न्याय आपवानुं कार्य करता, ज्यारे समिति में वर्तमान लोकसभानी जेम ज समग्र लोक समुदायना प्रतिनिधित्व समावेश थतो हतो। तेमां खास करीने राजानी चूंटणी करवामां आवती हती। सभा अने समितिमां युद्धनुं आयोजन, युद्ध में मळेल चीजोनी वहेंचणी, न्याय अने धर्मने लगता कार्य पर चर्चा अने विचारणा थती हती। ज्यारे सभा भराय त्यारे एमां चर्चाना मुद्दा कया हता? तो के समितिमांनुं सभानुं युद्धनुं आयोजन, पछी एनी अंदर मळेली वस्तुओ होय तो एनी वहेंचणी करवी, न्याय अने धर्म। समितिमां महिलाओं पर पण आ राजकीय संस्थाओं में जोड़ाती अने राजतंत्र में महत्वपूर्ण भाग भजवती। राजानुं पद वंश परंपरागत न हतुं। जो मित्रों आ बाबत छे ए अहीं नोंधनीय छे के राजानुं जे पद छे ए वंश परंपरागत न हतुं। एटले के ए सेना उपर आधार राखतुं तो के जे व्यक्तिनी जेटली काबेलियत छे बराबर छे एना पर आधार राखतुं। समितिमां तेनी चूंटणी थती बराबर, एटले के जेम आपणे क्लास मोनिटरनी चूंटणी करीए छीए एवी ज रीते आ समितिनी पण चूंटणी थती। राजाने राजन्य कहेवामां आवतो। पुरोहितोनुं स्थान राजाने सलाह सूचन आपवानुं हतुं। पुरोहितनुं शुं स्थान हतुं? तो के जे राजा छे एने सलाह अने सूचन आपवानुं। राजाने रोजबरोजना कार्यमां मदद करवा माटे सेनानी एटले के सेनापति, पछी कुलप एटले के कुटुंबनो वडो अने ग्रामणी एटले के गामनो मुखी जेवा आगेवानो रहता हता। आ बधा विषय ऋग्वेदमांथी आपणे माहिती प्राप्त थाय छे। रथ बनाववानुं सामाजिक स्थान बहु महत्वपूर्ण हतुं, एटले के जे रथ बनावता एनुं सामाजिक स्थान खूब ज अगत्यनुं रहेतुं, कारण के युद्ध तेमनुं महत्वपूर्ण राजकीय कार्य हतुं अने तेमां रथनो उपयोग थतो। लोको राजाने कर स्वरूपे भेट सोगातो आपता, जेने ऋग्वेद में बलि कहेवामां आव्यो छे। एटले के राजाने जे पण भेट सोगातो आपवामां आवतो एने ऋग्वेदनी अंदर बलि तरीके उल्लेखवामां आव्युं छे। ते स्वैच्छिक फाळो जेवो होय, एटले के जेने जे पण इच्छा थती ए प्रमाणे ए राजाने आपता। आम प्रारंभिक के वेदकालीन राज्य व्यवस्था अत्यंत सरल हती, जेमां स्त्रीओनुं स्थान हतुं अने लोक भागीदारीनो ख्याल राजतंत्र साथे जोड़ायेलो छे। एटले कहीं लोको द्वारा छे ए राजा चूंटवामां आवतो, पछी महिलाओने पण बोलवानो अधिकार हतो अने जेने पण जे इच्छा थाय ए प्रमाणे राजाने भेट स्वरूपे सोगादो पण आपी शकतो। आ बाबतो अहीं नोंधनीय छे। वैदिक युगना भारतनी धार्मिक अने आध्यात्मिक विधिओ। हवे बात करिए आपणे भारतनी जे वैदिक युग में धार्मिक अने आध्यात्मिक विधिओ हती एना विशेनी। ऋग्वेद में वैदिक युगना धार्मिक जीवन पर खास चर्चा करवामां आवे छे। समाजनुं स्वरूप जनजातीय अने पितृप्रधान हतुं। तेने कारणे ऋग्वेद में मोटा प्रमाण में देवीओनो उल्लेख मळतो नथी। तेने बदले प्राकृतिक के प्रकृति साथे संकळायेला देवताओ जोवा मळे छे। ऋग्वेद में तेमना विषे घणी बधी प्रार्थनाओ जोवा मळे छे। ऋग्वेदनी जे प्रार्थनाओ छे एने ऋचा तरीके उल्लेखवामां आवे छे। आ देवताओमां इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, विद्युत, नासत्य, पशुन, यम अने सोमनो समावेश थाय छे। तेमां उषा अने अदिति जेवी देवीओनो उल्लेख पण प्राप्त थाय छे।
તમે નામ પરથી જોઈ શકો છો કે જેટલી પ્રાકૃતિક બાબતો છે એ બધી જ એની અંદર સમાવિષ્ટ છે, એટલે કે એને જે લોકો દેવતા તરીકે ગણતા અને એની પૂજા કરતા. ઇન્દ્ર તેમનો મુખ્ય દેવ હતા. તે વરસાદ અને યુદ્ધના દેવતા તરીકે પૂજાતા હતા. ઋગ્વેદમાં ઇન્દ્રનો સૌથી વધારે વખત ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે. પવન ઇન્દ્રની સાથે સંકળાયેલા દેવ હતા. વરસાદ અને પવન તેમના જીવનના મહત્વપૂર્ણ પાસા હતા. તેમના એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ દેવ છે એ અગ્નિ છે. અગ્નિને તેઓ ઈશ્વર અને માનવને જોડતી કડી માનતા હતા. અને આપણે પણ જ્યારે કોઈ શુભ કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર, ત્યારે યજ્ઞ કરીએ છીએ અને યજ્ઞનો મુખ્ય દેવ છે એ અગ્નિદેવ છે. એટલા માટે યજ્ઞ તેમની સાથે સંકળાયેલું ખાસ સાંસ્કૃતિક લક્ષણ છે. તેઓ એમ માનતા કે યજ્ઞ કરવાથી ઇન્દ્ર ખુશ થાય છે અને વરસાદ વરસાવે છે. ઇન્દ્ર સુધી પહોંચવાનું એક માધ્યમ અગ્નિદેવ છે. વરુણનો બ્રહ્માંડના પ્રબંધક માનવામાં આવતા હતા. તેઓ ઋત તરીકે ઓળખાતા. પશુ નામના દેવતા પશુપાલકોના આરાધ્ય દેવ હતા. જે પશુ નામના દેવ હતા એ કેવા, તો કે પશુપાલકોના આરાધ્ય દેવ હતા, કે એમને રીઝવવામાં આવે તો પશુઓ છે એ એકદમ આરોગ્યપ્રદ અને સરસ તંદુરસ્ત રહી શકે. વિચરતા લોકોના જીવનમાં તેમનું, વિચરતા એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ જતા હોય એવા લોકોના જીવનમાં તેમનું અનેરું સ્થાન હતું. સોમરસનું પાન કરવું એ સાંસ્કૃતિક લક્ષણ હતું. ઋગ્વેદમાં તમામ દેવતાઓનું આહ્વાન કરવા માટે સૂક્તો આપવામાં આવ્યા હતા. યજ્ઞમાં બલિ, પૂજાવિધિ અને યજ્ઞનું કાર્ય બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. મોટે ભાગે તેઓ પ્રજોત્પત્તિ, પશુધનમાં વૃદ્ધિ અને લાંબા આયુષનું દાન દક્ષિણા તરીકે ભેટ સોગાતો આપતા હતા. એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે વૈદિક યુગ દરમિયાન મૂર્તિ પૂજા અને મંદિરોનો અભાવ જોવા મળે છે. વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો ઋગ્વેદકાલીન આર્ય એ પશુપાલક હતા. દૂધ, માંસ અને ચામડું મેળવવા તેઓ ગાય, ભેંસ, ઘેટા, બકરાને ઘોડા પાડતા. ગાય અને ઘોડા તેમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પશુઓ ગણાતા હતા. ગો શબ્દમાંથી અનેક શબ્દનો ઉદ્ભવ થયો છે. ધનવાન વ્યક્તિને ગોમત કહેવામાં આવે છે. પહેલાંના સમયમાં ધનવાન એને જ કહેવામાં આવતા કે જેની પાસે ગાયો વધારે હોય. પુત્રીને દુહિતા કહેવામાં આવતી. તેનો અર્થ એ થાય છે કે ગાયનું દૂધ દોવે છે. તે યુદ્ધ માટે ગવેષણા શબ્દનો પ્રયોગ થતો, જેનો અર્થ થાય છે ગાયોની શોધ કરવી. મોટાભાગના યુદ્ધો પશુઓ માટે લડવામાં આવતા. ગાયને તમામ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાવાળી એટલે કે કામદા કહેવામાં આવતી. પશુઓની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ માટે અનેક પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી છે. આ બધી બાબતો ઋગ્વેદકાલીન આર્યોનો પશુપાલન સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે. પશુપાલન સાથે સંકળાયેલ અને ભટકતું જીવન જીવતા લોકો માટે કૃષિ પ્રધાન અર્થવ્યવસ્થા મુખ્ય ગણાય છે. ખેતીના પુરાતત્વીય પ્રમાણો ખૂબ ઓછા જોવા મળે છે. જોકે થોડા ઘણા સંદર્ભોમાંથી આપણે તેઓ કૃષિ જાણતા હતા એની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના ભોજન સંદર્ભે મળેલા અવશેષો દર્શાવે છે કે તેઓ જવનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરતા અને તેની ખેતીથી પણ માહિતગાર હતા. કૃષિ પ્રધાન અર્થવ્યવસ્થાનો મોટે ભાગે અભાવ જોવા મળે છે. પશુપાલન એમનું મુખ્ય કાર્ય દેખાય છે. તેમ છતાં શિકાર, સુથારીકામ, વડાટકામ અને ધાતુઓને ગાળવાનું કામ જેવા કાર્યોથી તેઓ માહિતગાર હતા. તેની અદલાબદલી કરી એટલે કે વસ્તુ વિનિમય જેવું વેપાર માધ્યમ તેમણે ઊભું કર્યું હશે. છતાં ગાય વસ્તુ વિનિમયમાં સૌથી મહત્વનું સ્થાન ધરાવતી હતી. રાજન્ય બ્રાહ્મણ પુરોહિતોને ગાય અને ઘોડાની ભેટ આપતા તેવા ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આ ભેટ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનો દરમિયાન આપવામાં આવતી હતી. એટલે કે ગાય અને ઘોડાની ભેટ ક્યારે, તો કે વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન થાય એ દરમિયાન આપવામાં આવતી હતી. ભારતની ઉત્તર પશ્ચિમ સરહદ પર આ નવા લોકોનું આગમન એ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ઘટના ગણાય છે. યુરેશિયામાંથી આવનાર આ પશુપાલકો ઈસવીસન પૂર્વે 1500ની આસપાસ ભારતની અંદર પ્રવેશ્યા અને સપ્તસિંધુના પ્રદેશની અંદર ફેલાયા. ક્રમશઃ તેઓ આ પછીના કાળે ગંગા અને યમુના નદીના પ્રદેશો તરફ આગળ વધ્યા. મૂળ ભારતીયો સાથે તેમનો સંપર્ક થયો અને તેમાંથી એક નવી જ સંસ્કૃતિનો ઉદય થયો. તેને આપણે આર્ય સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ. આર્ય સંસ્કૃતિ ભારતની સૌથી મહાન અને વિશાળ સંસ્કૃતિમાં આજ સુધી વિકસતી રહી છે. હવે વાત કરીએ અનુવૈદિક ભારતની.
ઈસવીસન પૂર્વે 1000થી ઈસવીસન પૂર્વે 600 સુધીના સમયગાળાને અનુવૈદિક તરીકે અથવા તો ઉત્તર વૈદિક કાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમયનો ઇતિહાસ જાણવા માટે આપણી પાસે ઋગ્વેદ સિવાયના અન્ય 3 વેદો એટલે કે સામવેદ, યજુર્વેદ અને અથર્વવેદ ઉપલબ્ધ છે. આ સિવાય બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, આરણ્યકો અને રામાયણ, મહાભારત જેવા પુસ્તકો પણ આની આધારભૂત સામગ્રી છે. ઉત્તરવેદકાલીન ભારતમાં ખાસ કરીને કૃષિની અંદર એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ક્રાંતિ જોવા મળે છે, જેની અસર ભારતીય સમાજ જીવનમાં પણ જોઈ શકાય છે. અનુવૈદિક સમાજ વૈદિક સમાજ કરતાં ઘણો અલગ હતો. અનુવૈદિક જે સમાજ છે એ વૈદિક સમાજ કરતાં ઘણો અલગ હતો. અનુવૈદિક સમાજ સામાજિક રીતે વર્ણ વ્યવસ્થામાં વહેંચાયેલો હતો, એટલે કે એની અંદર 4 પ્રકારની વર્ણ વ્યવસ્થા હતી: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. પ્રથમ 2 વર્ણો બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય સામાજિક રીતે વિશિષ્ટ અધિકારો ધરાવતા હતા અને અન્ય 2 વર્ગો ઉપર તેમનું નિયંત્રણ રહેતું હતું. વૈશ્ય અને શૂદ્ર ઉત્પાદન કાર્ય સાથે સંકળાયેલા હતા, પરંતુ તેમનો સામાજિક દરજ્જો કેવો હતો? નિમ્ન કક્ષાનો હતો. આધુનિક ઇતિહાસકારો ભારતમાં લોખંડની શોધથી ઉત્પન્ન થયેલ અર્થવ્યવસ્થા અને સમાજ વ્યવસ્થા ઈસવીસન પૂર્વે 1000ની આસપાસની સાથે આ ઘટનાને જોડે છે. બ્રાહ્મણ વર્ણ સાથે ધર્મ, શિક્ષણ અને કર્મકાંડ સંબંધિત છે, જ્યારે ક્ષત્રિય વર્ણ સાથે વહીવટી તંત્ર અને રાજવ્યવસ્થા સંબંધિત છે. વૈશ્ય વર્ણ કૃષિ, વેપાર, વાણિજ્ય અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલો છે, જ્યારે શૂદ્ર વર્ણ કારીગરોની શ્રેણીની અંદર આવે છે. અનુવૈદિક કાળમાં સામાજિક રીતે કુળનું મહત્વ વધ્યું, જે પરિવારનું પ્રાથમિક ઘટક ગણાતું હતું. સમાજ છે એ પિતૃસત્તાક હતો, બરાબર છે. પછીના વેદોમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ માટેની અનેક પ્રાર્થનાઓ દર્શાવે છે કે પુરુષનું મહત્વ સમાજમાં વધ્યું હતું. બહુપત્નીત્વ પ્રથા અમલમાં આવી હતી. વૈદિક કાળ કરતાં અનુવૈદિક કાળમાં સ્ત્રીઓના સામાજિક દરજ્જામાં પરિવર્તન આવ્યું. પરિવાર સંયુક્ત હતો અને કુટુંબનો વડો છે એ તમામ નિર્ણયો કુટુંબમાં લેતો હતો. વિદ્યાર્થી ગુરુ પાસે જઈને શિક્ષણ મેળવતો હતો. વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ અને શારીરિક શિક્ષણનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતું હતું. અનુવૈદિક કાળમાં જમીનનું મહત્વ વધ્યું, જે આપણને રામાયણ અને મહાભારત જેવા ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. લોખંડની શોધ થવાને કારણે કૃષિનું મહત્વ વધ્યું અને ધીમે ધીમે આર્યો પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ખસવા લાગ્યા, જે ભારતમાં આર્યોના પૂર્વ તરફના સ્થળાંતરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો રામાયણમાં આર્યો દક્ષિણ તરફ ખસ્યા હોય તેમ જણાય છે. સભા અને સમિતિનું મહત્વ પણ ઘટવા લાગ્યું. રાજાની ચૂંટણી બંધ થઈ અને રાજા વંશ પરંપરાગત થવા લાગ્યા. અથર્વવેદ એ આર્ય અને અનઆર્ય સંસ્કૃતિનો સમન્વય દર્શાવે છે. શરૂઆતમાં અનઆર્યો સાથે આર્યોને સંઘર્ષ થયા, પરંતુ કેટલાક આર્યોની વિધિઓ અનાર્યોએ અપનાવી તો અનઆર્યોના અનેક સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો આર્યોએ પણ સ્વીકાર્યા. અથર્વવેદમાં કેટલાક આર્યોની વિધિ અનઆર્યો વિદ્યાએ અપનાવી તો કેટલાક સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો આર્યોએ પણ અપનાવ્યા. અથર્વવેદમાં અંધવિશ્વાસ, જાદુ, વૈદિક શાસ્ત્ર, દવાઓ વગેરેના ઉલ્લેખો સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. આર્યોએ અનઆર્યોના રીતિ રિવાજો કેટલેક અંશે સ્વીકાર્યા હતા. અનુવૈદિક કાળમાં ઇન્દ્ર, વરુણ જેવા વૈદિક દેવતાઓને સ્થાને ધીમે ધીમે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવનું મહત્વ વધવા લાગ્યું. યજ્ઞોની પરંપરા અત્યંત વિકસી. શરૂઆતમાં જોવા મળતા નાના નાના ગૃહસ્થ યજ્ઞોને સ્થાને વિશાળ પાયે કર્મકાંડ યજ્ઞો થવા લાગ્યા. અશ્વમેઘ જેવા વિશિષ્ટ યજ્ઞોની પરંપરા વિકસી. તેની સાથે સાથે પશુબલિ પ્રથા પણ વધી. કૃષિના વિકાસે બીજા શહેરીકરણને જન્મ આપ્યો અને વેપાર વાણિજ્યનો વિકાસ થયો. ઈસવીસન પૂર્વેની 6ઠી સદીમાં ભારતમાં અનેક શહેરો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં અનેક શહેરીકરણનો વિશિષ્ટ ચિતાર આપવામાં આવ્યો છે. 16 મહાજનપદો, જેને આપણે આદ્ય રાજ્યો તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેનો ઉદય થયો. ધીમે ધીમે એકતંત્રી રાજ્ય વ્યવસ્થાનો જન્મ થયો. જમીનના મહત્વને કારણે રાજાની જમીન લાલસા વધતી ગઈ, જેણે ભવિષ્યમાં રાજ્યનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે. વૈદિક કાળ કરતાં અનુવૈદિક ભારત અનેક દ્રષ્ટિએ ભિન્ન છે, એટલે કે અલગ છે. આર્યોના ભટકતા જીવનનો અંત આવ્યો અને તેમનું સ્થાયીકરણ થયું, એટલે કે લોકો સ્થાયી થયા.
અર્થવ્યવસ્થા, રાજ્ય વ્યવસ્થા, સમાજ વ્યવસ્થામાં અમૂલ પરિવર્તનો આવ્યા. વેપાર અને વાણિજ્યનો વિકાસ થયો. લોખંડની શોધને કારણે કૃષિનો અમાપ વિકાસ થતાં હસ્ત અને કલા કારીગરોનો પણ વિકાસ થયો. ઉત્તરના કાળા ચળકતા વાસણોની સંસ્કૃતિ અમલમાં આવી. ઉત્તર ભારતમાં આવા વાસણો અનેક સ્થળેથી પ્રાપ્ત થયા છે. લોખંડના પુરાવો સાથે આ વાસણોની સંસ્કૃતિ અમલમાં આવતા અનેક નવા શહેરો વિકસ્યા. પરિણામે ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદી આવતા સુધીમાં તો ભારતમાં બીજું શહેરીકરણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 3 પૂર્ણ થાય છે. તમારે ગૃહ કાર્યની અંદર નીચે આપેલા પ્રશ્નના વિસ્તૃત જવાબ છે એ લખવાના રહેશે. આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે. તો મને રજા આપો, આપણે પાછા પ્રકરણ 4ની અંદર ફરી મળીશું. નમસ્તે.